हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। आपण मैंने केमिति अछंती? आपण मैंने बहुत ही भलरे थे एवं ठाकुर दयारु मु मध्य भलरे अछि। तो आमे सर्वप्रथमे बा कौन आमर जो पार्ट 1 रे देखी थिले ना कौन 1 रु 57 नंबर जाए आमे तार द्वितीय पार्ट जोटा कि सीपीटी किंबा तुमर कौन सीपीटी पीजी आउ सीयूईटी आउ तुमर कौन ना नेट जो यूजीसी नेट पाई जी प्रिपरेशन करूछंती तो ये वीडियो देखिबा निहाती जरूरी। कारण यह कौन तुमर लोक साहित्य हैला, तुमर लोक साहित्यर जो लोकगीत हैला बा लोक साहित्यर जो मुख्य बा गुरुत्वपूर्ण कौन ना तुमर गुरुत्वपूर्ण एमसीक्यू गुड़िक ए वीडियो माध्यम रे डिस्कस करिबा। तो चलंतु डेरी न करी ए पार्ट 2 वीडियोटी को कौन करिबा ना आरंभ करिबा। प्रथम क्वेश्चन कौन रही पे माने ना पर्वपर्वाणी ओ ओषा गीत ओ ओषा मानस आदि क्यों लोक गीतर अंतर्भुक्त क्यों गीत ना एटा तुमर पर्वपर्वाणी बा हैला बा ओषा गीत तुमर काहको ना धर्ममूलक लोकगीत देखा मिले। कारण पर्वपर्वाणी धर्म को आधारित, जदि कर्ममूलक होते तुमर कौन होता ना नाउरिया गीत एवं तुमर कृषक गीत एवं कौन होता जोटा कि सगड़िया गीत एगुड़िक होता। आउ जदि तुमर नारी जीवन मूलकर कौन हम रे ना कांदणा गीत तापरे तुमर कौन पुची खेल गीत तापरे नादिया गीत तुमर रज दोली गीत नारी जीवनर होता। तापर नीति नियम अनुसार कोटा चकुलिया पंड गीत हैला, जोगी हैला बा पाटुआ गीत हैला एगुड़िक कौन ना नीतिमूलक नीति अनुसार पालन करती। बुझीपारछ? तापर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिबा ना दिया प्रहेलिका बुद्धि परीक्षा और प्रश्नोत्तर आदि क्यों श्रेणीर लोकगीतर अंतर्भुक्त। यहाँ तुम कौन हम ना यहाँ हो प्रश्नोत्तर बा बुद्धि परीक्षा जदि देला बोले यहाँ कौन हो ना बुद्धिमूलक हो ऑप्शन क हो राइट आंसर। तापर 60 नंबर क्वेश्चन देख कौन देछि दोली गीत, कांदणा गीत, पुची खेल गीत, शिशु गीत आदि क्यों श्रेणीर लोकगीत भाव परिगणित ना कौन दोली गीत रे किए स्त्री माने जोटा नारी माने कौन ना रज दोली रे पालन करते। ठीक सेहीपरि कांदणा गीत जेतेबेले नारी माने विवाहित होइकी गला बेले जो कांदी थांती ये कांदणा गीत। पुची खेल गीत मध्य नारी माने गाई थांती। बुझिपारछ? तो यहाँ हो तुमर कौन ना नारी जीवन मूलक हैला ऑप्शन घ हो राइट आंसर। तापर 61 नंबर क्वेश्चन देखिबा लोक जीवनर विभिन्न आचार विचार नीति नियम विधि व्यवस्था आदि क्यों श्रेणीर अंतर्भुक्त यहाँ हो तुम ढगडमाली। बुझीपारछ ना ढगडमाली रे यही आचार विचार नीति नियम और विधि व्यवस्था देखा मिले। 61 नंबर क्वेश्चन कौन देछि ना 61 नंबर देछि देवता भूत प्रेत बेताल यक्ष अप्सरा आदि क्यों श्रेणीर लोकगल्प ना देवता कहले कौन जो देवी माने आउ भूत
ତୁମେମାନେ ଗୁଣିଗାରିଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? ତ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଦୈବିକ ଶକ୍ତି, ଦୈବିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ବଳିତ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କେଉଁଠି ଯାଇଥି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା, ଦୈବିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ବଳିତ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପଶୁର ଐନ୍ଦ୍ରଜାଳିକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଭୃତି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଗଳ୍ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ତୁମର ହେଇଯିବ ଭୌତିକ, ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା, ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟା। ନୀଳି କୁମ୍ଭାରୁଣୀ, ନିତେଇ ଧୋବଣୀ, କୌଶଲ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍ଗ, କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ଆଦି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଗଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଏଇଟା ତୁମର ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ? କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ବୁଝିପାରୁଛ? କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଥା। ତାପରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନା କ'ଣ ରହିଛି 65 ଦେଖ। ଇନ୍ ଏ ପ୍ଲେ ଦ ପର୍ସନାଜେସ୍ ଆକ୍ଟ ଦ ଷ୍ଟୋରି। ଏ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏହା ତମର ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିଛନ୍ତି ପିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଦେଖିବା ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଗବେଷଣା ମୂଳକ ପୁସ୍ତକ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କାହାଣୀ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ତମର ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା କେବେ ପିଲେ? ନା 1962 ମସିହାରେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଅବକ୍ରମଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଡେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଥିଓରି ଭିତ୍ତିକ ଲୋକନାଟକର ଆଲୋଚନା କେନ୍ଦ୍ରରେ କ'ଣ ଥାଏ? ନା କ'ଣ ଥାଏ? ଦେବତାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ ନା ମାନବାୟିତ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 68 ନମ୍ବର ଦେଖ। ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ନାଚ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନାଚ? ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ତମର କୈବର୍ତ୍ତରେ, କୈବର୍ତ୍ତ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କୈବର୍ତ୍ତ ମାନେ ଏଇ ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ନାଚକୁ କ'ଣ ନା ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ 69 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ନାଚରେ ଘୋଡ଼ା କାହାର ପ୍ରତୀକ? ନା କାହାର? ବସୁଳିର। ବୁଝିପାରୁଛ? ବସୁଳି। 70 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ଚୈତ୍ର ପର୍ବ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ? ନା ଚୈତ୍ର ପର୍ବକୁ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଚଇତି ପର୍ବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇଟା କୋରାପୁଟ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଇତି ପର୍ବ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଦେଖିବା ନା କ'ଣ 71 ନମ୍ବର। କେଉଁ ନୃତ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଖାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ନା ଛଉ ନୃତ୍ୟରେ ହେଲା। ଛଉ ନୃତ୍ୟରେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି? ନା ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ 72 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। କିଏ ସୌଭିକ ଶବ୍ଦରୁ ଛଉ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କିଏ? ଏଇଟା ତମର ସୁକୁମାର ସେନ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସୁକୁମାର ସେନ। ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ କେଉଁ ନାଟକ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି? କେଉଁ ନାଟକ ପିଲେ? ଏଇଟା ତମର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଖରେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ। ବୁଝିଛ? ତାପରେ 74 ନମ୍ବର ଦେଖ। ଡାଲଖାଇ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକପ୍ରିୟ ନୃତ୍ୟ? ଡାଲଖାଇ, ନୂଆଖାଇ ଏବଂ ତମର ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ପର୍ବପର୍ବାଣି ନା କେଉଁଠି ତୁମର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ହେଲା। କେଉଁଠି ଦେଇଛି? ନା ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ବା ପର୍ବପର୍ବାଣି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା ପାଳନ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। 75 ନମ୍ବର ଦେଖ। ଡାଲଖାଇ ନୃତ୍ୟରେ ଡାଲଖାଇ ଦେବୀ କହିଲେ କାହାକୁ ବା କେଉଁ ଦେବଙ୍କୁ ବୁଝାଏ? ଏଇଟା ତମର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ମଙ୍ଗଳା ବା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। କେଉଁ ନୃତ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନ ମାସର ମହାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଶହରା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ? ଏଇଟା ତମର ଡାଲଖାଇ ନାଚ ହେଲା। ଡାଲଖାଇ ନୃତ୍ୟ 10 ଦିନ ଧରିକି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା।
କେଉଁ ନାଚରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପୁରୁଷମାନେ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି? ପୁରୁଷମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ନାଚର ନାମ କ'ଣ? ନା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଘୁମୁରା ନାଚ। ଘୁମୁରା ନାଚରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା ପୁରୁଷମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଗଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ଯେଉଁ ଘୁମୁରା ବାନ୍ଧିକି ଗୋଲାକାର କୃତି ଭାବରେ ବଜେଇକି କ'ଣ କରନ୍ତି? ରାଧେ 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 କରିକି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଦେଖ 78 ନମ୍ବର କ'ଣ? ଚଢ଼େଇଆ ନାଟ କେଉଁ ନାଟର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଭାଗ? ଚଢ଼ାଇ ନାଟ କେଉଁ ନାଟ? ନା ତମର ଦଣ୍ଡ ନାଟ। ତମର ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦଣ୍ଡ ନାଚ ହେଲା। 79 ଦେଖ ବାଇଧନ ଚରିତ୍ରଟି କେଉଁ ଲୋକ ନାଟକର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ବାଇନାଦ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ପିଲେ? ନା ତମର ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଦଣ୍ଡ ନାଚ। ଦଣ୍ଡ ନାଚର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଯେଉଁ ବାଇଧନ ବୋଲିକି ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି ରହିଛି ସେଇଟା ଦଣ୍ଡ ନାଚରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦଣ୍ଡ ନାଟରେ ଦଣ୍ଡକୁ କାହାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? କାହାର ପିଲେ? ନା ଏଇଟା ତମର ଶିବ ଆଉ ଗୌରୀ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ରେ। ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଶିବ ଓ ଗୌରୀ। କେଉଁ ନୃତ୍ୟରେ କୃଷି ସଭ୍ୟତାର ହଳବୁଲା, ମଇଦିଆ, ଧାନ ବୁଣା, ଧାନ କଟା, ଧାନ ଉଡ଼ା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ କେଉଁଠି? ନା ତମର ଦଣ୍ଡ ନାଚରେ। ବୁଝିଛ? ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତାପରେ ଦେଖରେ ପିଲାମାନେ 82 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ଦଣ୍ଡ ନାଟରେ କେଉଁ ଚରିତ୍ରମାନ ସାଧାରଣତଃ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ? ଦଣ୍ଡ ନାଚରେ କେଉଁମାନେ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି? ନା ଏଇଠି ତମର 3ଟି ଚରିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିଏ କିଏ? ନା ତ ଉଭୟ କ'ଣ? ପୁରୁଷ, ନାରୀ ଓ ବାଇଧନ। ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ରେ ପିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଦେଖ 83 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 83 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁ ନୃତ୍ୟ ଚୈତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର 13 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ନୃତ୍ୟ? ନା ଏଇଟା ତମର ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ। ବୁଝୁଛ? ନା ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖ 84 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦଣ୍ଡ ନାଚରେ କେତେ ଜଣ ପାଟଭକ୍ତା ଥାନ୍ତି? ଏଇଟା ତମର ଜଣେ ହିଁ ଥାନ୍ତି ରେ ପିଲେ। କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିପାରୁଛ? ଜଣେ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ତାପରେ 85 ଦେଖ। କେଉଁ ନୃତ୍ୟରେ ଧର୍ମର ଉପଚାର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଉପଚାର ବିଧି, ଧୂଳିଦଣ୍ଡ, ପାଣିଦଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ନା ଏଇଟା ତମର ଦଣ୍ଡ ନାଚ ହିଁ ହେଇଯିବ। ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କେଉଁଟି ଆଦିମତମ ଲୋକନାଟକ? ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପୁରୁଣା ନାଟ। କ'ଣ? ଏଇଟା ତମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ସଖୀ ନାଟ, ବହୁ ପୁରୁଣା କାଳର ନାଟକ। ବୁଝୁଛ? ତାପରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଝୁମୁର ନୃତ୍ୟ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଲୋକନାଟକ ପିଲେ? ନା ଏଇଟା ତମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ବୁଝୁଛ? ତାପରେ 88 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲେ। ଲଳିତା ପାଲା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି? ଏଇଟା ତମର ବାଲେଶ୍ୱର ପିଲେ। ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଲଳିତ ପାଲା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ଦେଖ 89 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ଯେଉଁଟା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଭର୍ବାଲ୍ ଆର୍ଟ, ଏହା କାହାର ମତ? ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି ପିଲେ? ନା ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ବାସ୍କମ୍ କହିଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ। ଏହି କ'ଣ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ବା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ? ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଭର୍ବାଲ୍ ଆର୍ଟ ବୋଲିକି। ବୁଝୁଛ? ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଲାନ୍ ଡାଣ୍ଡିଜ୍ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି? ତମର ଏଇଟା କ'ଣ ପିଲେ? କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନା ମେଟାଫୋକଲୋର୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କିଏ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକ ଗଳ୍ପ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ସାମ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ? କିଏ ପିଲେ? ନା ଏଇଟା ଥିଓଡୋର୍ ବେନିଫି। ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା।
ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖ 92 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ? ସିଣ୍ଟାଗମେଟିକ୍ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରବକ୍ତା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟବିତ୍ କେଉଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟବିତ୍ କହିଛି ପିଲେ? ନା ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର ସିଣ୍ଟାମେଟିକ୍ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ନା ଭିଫ୍ରଫ୍। ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭିଫ୍ରଫ୍। ତାପରେ 93 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପାରାଡିଗ୍ମାଟିକ୍ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ନା ଏଇଟା ଲେଭି-ଷ୍ଟ୍ରସ୍। କ'ଣ? ନା ଲେଭି-ଷ୍ଟ୍ରସ୍। ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ତୁମର ମିତ୍ର ସଂରଚନାବାଦୀ ସମୀକ୍ଷକ କିଏ ପିଲେମାନେ? ନା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଥିଲେ କିଏ? ଲେଭି-ଷ୍ଟ୍ରସ୍। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା 95 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଦି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ମିଥ୍ 1955 ପ୍ରବନ୍ଧଟି କାହାର ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତର ସନ୍ଧାନ ଦିଏ ପିଲେ? ନା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହିଁ ଦିଏ, ଯେଉଁ ଲେଭି-ଷ୍ଟ୍ରସ୍। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ 96 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଫୋକାଲ୍ ଲୋର୍କୁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫୋକ୍ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ଏଇଟା ତୁମର କିଏ କହିଛନ୍ତି ପିଲେ? ନା ଏଇଟା ତୁମର କହିଛନ୍ତି କିଏ? ଏଇଟା ଆଲାନ୍ ଡାଣ୍ଡିଜ୍। ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଆଲାନ୍ ଡାଣ୍ଡିଜ୍। ତାପରେ 97ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ମୋଗଲ ତାମସାର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଏଇଟା କିଏ ପିଲେ? ନା ବଂଶୀବଲ୍ଲଭ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ଖ କହୁଛି ଅପସନ୍ ଗ ବଂଶୀବଲ୍ଲଭ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? 97ର ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନା ତୁମର 98ର ଦେଖ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଗଲ ତାମସା ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ? କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ? ନା ତୁମର ଏଇଟା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଗଲ ତାମସାକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରିକି ସେଇ ମୋଗଲ ତାମସାକୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ 99 ଦେଖ ବାଦଶାହୀ ମୋଗଲ ଓ ସୌଦାଗରୀ ମୋଗଲ କେଉଁ ଲୋକନାଟକର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? କେଉଁ ଲୋକନାଟକ ପିଲେ? ନା ଏବେ ପଢ଼ିଲୁ ଆମେ ମୋଗଲ ତାମସା କହିଲେ ମୋଗଲ ତାମସା, କାରଣ ବାଦଶାହୀ ମୋଗଲ ଦେଇଛି ମାନେ ଏଇଟା ମୋଗଲ ତାମସାରେ ଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖ ତୁମର 100 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ନାଟରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି? ନା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମର ମୋଗଲ ତାମସା ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 101 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଏଇଟା ତୁମର ଗଞ୍ଜାମରେ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖ 102 କେଉଁ ପର୍ବରେ ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ? ନା ଏଇଟା ତୁମର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରେ। 103 ଦେଖ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ? କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ? ନା ଏଇଟା ତୁମର ସମ୍ବଲପୁର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବା ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତଳୀ ଷଷ୍ଠୀ ନା କ'ଣ ଲୋକପ୍ରିୟ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ। ତାପରେ 104 ଦେଖ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଗଣପର୍ବ ଭାବରେ ପରିଚିତ? ନା ଏଇଟା ତୁମର କେଉଁଠି? ନା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ବୁଝିପାରୁଛ? ନୂଆଖାଇ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ନା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ନୂଆଖାଇ ହେଲା ଡାଲଖାଇ ହେଲା ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ବ। ବୁଝିଛ? ଆଉ ସେଇଟା ଡାଲଖାଇଟା ନୃତ୍ୟ। ତାପରେ 105 ଦେଖ ଯୋଗୀ ଗୀତରେ କେଉଁ ଚରିତ୍ରକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ନା ଏଇଟା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିଛ? ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ। ତାପରେ ଅନ୍ତିମ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ? ନା ତୁମର ବାଟ ଓଷାରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ? ଏଇଟା ତୁମର ଯମକୁ କରାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏତେ ଥିଲା ଏଇ ତୁମର ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓର
ମୋଷ୍ଟ MCQ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ଏବଂ ଏହା ମାନେ ତୁମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ତୁମେମାନେ ନୋଟ୍ ବନେଇକି ଲେଖିକି ରଖିଥିବ ଏବଂ CPET ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କିମ୍ବା ତୁମର UGC ନେଟ୍ ହଉ କିମ୍ବା CUT ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଏଇଟା ପଢ଼ିକି ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥାଅ, କାରଣ ଯାହାଫଳରେ ତୁମେମାନେ ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା କରୁଛି ପୁଣି ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଆଉ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଶିକ୍ଷା ଓଡ଼ିଆ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।